श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् केशवम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय 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 दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः। गुकारस्वन्धकारो वै गुकारस्वन्धकारो वै गुकारस्तन्निवर्तकः गुकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। आप्यायन्तु ममाङ्गानि प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्
सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः આજથી 7મો અધ્યાય છંદોગ્યોપનિષદ. અધિः ભગવઃ ઇતિહ ઉપસસાદ સનત્કુમારં નારદઃ तं હ ઉવાચ યદ્વેત્થ તેન મા ઉપસીદ તતઃ ऊर्ध्वं वक्ष्यामि ततः ते ऊर्ध्वं वक्ष्यामि इति स उवाच ऋग्वेदं भगवः अध्येमि यजुर्वेदं सामवेदम् आथर्वणं चतुर्थम् इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पितृं राशिं देवं निधिं वाको वाक्यम् एकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्याम् एतद्भगवः अध्येमि. सोऽहं भगवः मन्त्रविद् एव अस्मि न आत्मवित्. श्रुतं हि एव मे भगवदृषेभ्यः तरति शोकम् आत्मवित् इति. सः अहं भगवः शोचामि तं मा भगवान् शोकस्य पारं तारयतु इति. तं ह उवाच यद्वे किञ्च एतद् अध्यगिष्ठा नाम एव एतत्. સાતમો અધ્યાયનું નામ છે ભૂમા વિદ્યા. અને સાતમા અધ્યાયમાં ટોટલ 26 એટલે કે ટોટલ 26 ખંડ છે. આમ છાંદોગ્ય ઉપનિષદને 9 અધ્યાયમાં આ સાતમો અધ્યાય, સાતમા અધ્યાયની અંદર સબ ચેપ્ટર્સ કેટલા? તો એની અંદર સબ ચેપ્ટર્સ છે 26. અને એની વાર્તા, આ જે નાની આખ્યાયિકા છે, આપણને ખબર છે કે સનત કુમાર 4 ઋષિપુત્રો છે. એ ચારેનું નામ છે સનક, સનંદન, સનાતન, સનતકુમાર. આ 4 બ્રહ્માજીના માનસપુત્ર છે. એના મનથી જ આ 4 ઋષિપુત્ર ઉત્પન્ન થયા હતા. અને
બ્રહ્માજીના મનમાં એવું હતું કે આ ચારે ચાર ઋષિ કુમારો, કારણ કે સૃષ્ટિની શરૂઆત હતી તો આખું સૃષ્ટિનો ક્રમ સંભાળશે, પણ બાય બર્થ આ ઉદાસીન હતા, એને સંસારમાં રસ જ નહોતો, એટલે પોતે 5 વર્ષ સુધી જ દેખાય, ગમે એટલી ઉંમર થાય, ન કદ વધે ન ઉંમર વધે, એ 5 વર્ષના હોય એવા જ દેખાય. અને એવું કહેવાય છે કે ઉદાસીન રહેતા હતા ઋષિકુમારમાંથી. અત્યારે જે ઉદાસીન અખાડો કહે છે, એ ઉદાસીન અખાડો પણ આ 4 ઋષિકુમારના ઉપરથી બેઝ ઉપર આધારિત છે. હવે આ સનંદન એટલે કે એને કહેવાય છે ખાલી સનત કુમાર, પણ એની અંદર આ બીજા 3 આવી છે. હવે આ સનત કુમાર પાસે નારદ ઋષિ આવ્યા હતા, અને નારદ ઋષિએ એવું કીધું કે હું બહુ દુઃખી છું, અહમ શોચામી ભગવાન, હું બહુ દુઃખી છું. અને હું કેવો છું તો કે હું એમાં એવું કે હું મંત્રવિદ છું, નો અર્થ મંત્રને જાણવા વાળો છું, ન તું આત્મવિદ, એટલે કે હું આત્મતત્વને જાણવા વાળો નથી. અને મેં જાણ્યું છે કે જે આત્માને જાણે એ જ શોકમાંથી બહાર નીકળી શકે, સંસારમાંથી બહાર નીકળી શકે. અને અહમ શોચામી, એણે કીધું કે હું બહુ દુઃખી છું, શોકમ મામ પાર તારયતુ, તમે મને ગમે એમ કરી મારા દુઃખમાંથી મને બહાર કાઢો. એટલે આ જે મેં ચેન્ટિંગ કર્યું એમાં પછી સનત કુમારે એને કીધું કે તમને શું શું આવડે છે તમે મને કહો, એ કીધા પછી મને ખબર પડે કે મારે સ્ટાર્ટ ક્યાંથી લેવું તમને ભણાવવાનું. એટલે આ જે બીજો મંત્ર છે 7મા અધ્યાયનો, એણે એવું કીધું કે યજુર્વેદ, સામવેદ, આથર્વવર્ણમ, ઋગ્વેદમ, ચતુર્થમ ઇતિહાસ, એનો અર્થ થાય મહાભારત, ઇતિહાસ, રામાયણ, પુરાણમ પંચવેદાનામ, એવું કે મહાભારત 5મો વેદ છે, આ પુરાણને બધા. એ ઉપરાંત પિતૃરાશિ, દેવરાશિ, નિધિ, આ બધા જ એક પ્રકારની વિદ્યાઓના નામ છે. વાકો, વાક્યમ, એકાયનમ, દેવ વિદ્યા, બ્રહ્મ વિદ્યા, ભૂત વિદ્યા, ક્ષત્ર વિદ્યા, નક્ષત્ર વિદ્યા, સર્પદેવ જન વિદ્યામ એતદ ભગવઃ અધ્યેમી. આ બધું જ ભણ્યો છું, આ બધું જ મને આવડે છે, અને છતાં હું કેવો છું તો એણે કીધું કે અહમ ભગવન શોચામી, હે સનત કુમારો, અમે હું કેવો છું તો કે હું બહુ દુઃખી છું. અને તમ મામ શોકસ્ય પારમ તારયતુ, મહેરબાની કરી અને મને આ શોકમાંથી બહાર કાઢો. મંત્રવિદ એવ અસ્મિ ન આત્મવિદ, હું મંત્રને જાણવા વાળો છું. જ્યારે પણ વિત્ત આવે તો એનો અર્થ થાય અહમ મંત્રવિદ, હું મંત્રને જાણવા વાળો છું, ન આત્મવિદ, આત્માને જ. એટલે જે પોતાની જાતને જાણે હું કોણ છું એ દુઃખી ન થાય, પણ મંત્ર અસંખ્ય આવડતા હોય, બહુ હોશિયાર હોય બધા મંત્રોમાં, એનો અર્થ એવો નથી કે દુઃખી નથી. એટલે કે મહેરબાની કરી અને મને આત્મજ્ઞાન આપો. એટલે છેલ્લે આજે એની છેલ્લે છે કે સહ ઉવાચ યત વે કિંચ એતત અધ્યકિષ્ટાહ, તમે આ જે ભણ્યા છો, સનત કુમારે એવું કીધું, નામ એવ એતત, એ નામ કે વાસ્તે છે, એ બધું નામ છે, એની અંદર શું કન્ટેન્ટ છે કે શું છે એ તમે જાણતા નથી. અને પછી એણે ભણવાનું ચાલુ કર્યું. પણ એની પહેલાં શંકરાચાર્યજીએ, એટલે આ બેઝ એટલેમાં આપ્યું કે શંકરાચાર્યજીએ આની ઉપર એક સરસ ભાષ્યમ લખ્યું છે કે શા માટે 7મો અધ્યાય વ્યક્તિઓએ ભણવો જોઈએ. એટલે એનું શોર્ટ પણ સરસ ભાષ્યમ છે. એટલે પહેલાં એણે કીધું કે 6ઠ્ઠો અધ્યાય શેના માટે છે. એટલે આમાં પહેલાં છે પરમાર્થ તત્વ ઉપદેશ પ્રધાન પરઃ, 6ઠ્ઠ અધ્યાય. 6ઠ્ઠો અધ્યાય છે એ કેના માટે છે તો કે પરમાર્થ તત્વ, જે અંતિમ સત્ય છે એના ઉપદેશને પ્રાથમિકતા આપવા વાળો જ 6ઠ્ઠ અધ્યાય, એ 6ઠ્ઠો અધ્યાય છે. અને એની અંદર
નિરૂપણ કેનું કરવામાં આવ્યું છે? તો અહીંયા લખ્યું છે સત આત્મા એકત્વ નિર્ણય પરતયા એવ ઉપયુક્ત. એટલે મેં અહીંયા લખ્યું છે કે સત આત્મા એકત્વ. સતનો અર્થ થાય વ્યાપક ચૈતન્ય તત્વ, આત્માનો અર્થ થાય અંદર જે બેઠો છે એ ચૈતન્ય તત્વ. પ્રત્યેગાત્મા આપણા પોતાના શરીરમાં બંને કેવા છે? એકત્વ. અને એ નિર્ણય પરતા એ સાબિત કરવા માટે જ છઠ્ઠો અધ્યાય છે ઉપયુક્ત. એની અંદર બીજી એકેય ચર્ચા નથી આના સિવાય. બીજી એટલા માટે એણે કીધું કે સત આત્મા એકત્વ પરત્વ, સત આત્મા એકત્વ નિર્ણય પરતા એવ ઉપયુક્ત. એની અંદર સત્તત્વમાંથી બીજું શું શું બન્યું છે એનું ક્યાંય લિસ્ટ નથી. એટલે એના પછીના વાક્યમાં એણે કીધું કે આ ન છે પછી આવશે સતઃ અર્વાક વાગ વિકાર લક્ષણાની તત્વાની. આ ન છે અહીંયા ન નિર્દિષ્ટાની. એટલે કે છઠ્ઠા અધ્યાયની અંદર સત્તત્વ પછી સીધું એમ જ આવ્યું હતું કે અગ્નિ તત્વ, અગ્નિમાંથી પાણી તત્વ. પણ એની અંદર વાણીમાં પરિવર્તન થઈ અને બીજું બને, એનું પરિવર્તન થઈને બીજું બને, એવા તત્વો છે ન નિર્દિષ્ટાની. એવું કાંઈ એમાં બતાવ્યું નહોતું. નિર્દિષ્ટાની ઇતિ, એના પછીનું છે ઇતિ અતહતાની નામ આદિની ક્રમેણ નિર્દિશ્ય તદ્વારેણ અપી ભૂમાખ્યમ નિરઅતિશયમ તત્વમ નિર્દેક્ષ્યામિ. એટલે કે આ ચેપ્ટરની અંદર 7th અધ્યાયની અંદર કયું છે તો કે એની અંદર આમાં જેમ બતાવ્યું છે મેં કે આની અંદર આની એટલે પહેલાં આ સનત કુમાર એમ કહે છે કે નામ બહુ મહત્ત્વનું છે. નામ મહત્ત્વનું છે, માણસો એની ઉપાસના કરવી જોઈએ, એનાથી એને આટલો ફાયદો થાય. એટલે પછી પાછું નારદજીએ પૂછ્યું નામથી વધારે કાંઈ શ્રેષ્ઠ છે? એટલે એણે કીધું નામથી વધારે વાણી શ્રેષ્ઠ છે, વાક એ શ્રેષ્ઠ છે. પછી એણે કીધું વાણીથી કાંઈ શ્રેષ્ઠ છે? તો એણે કીધું કે વાણીથી આ બધું આવશે, આમ મન શ્રેષ્ઠ છે. મનથી વધારે કાંઈ શ્રેષ્ઠ છે? તો એણે કીધું સંકલ્પ વધારે સારો છે. પછી કીધું સંકલ્પથી વધારે કોઈ શ્રેષ્ઠ છે? તો કે ચિત્તમ, આપણું મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર એ શ્રેષ્ઠ છે. ચિત્તથી વધારે શ્રેષ્ઠ છે? તો કે વધારે ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. ધ્યાનથી વધારે શ્રેષ્ઠ છે? તો કે વિજ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે. વિજ્ઞાનથી વધારે શ્રેષ્ઠ છે? તો કે બલમ સ્ટ્રેન્થ છે, વધારે શક્તિશાળી છે. બળથી વધારે અન્નમ એટલે કે પૃથ્વી તત્વ, પૃથ્વીથી વધારે આપહ, આપહથી વધારે તેજ એટલે કે અગ્નિ તત્વ, અગ્નિ તત્વથી વધારે આકાશ તત્વ, આકાશ તત્વથી આશા તત્વ, આશાથી વધારે પ્રાણ શ્રેષ્ઠ અને પ્રાણથી વધારે ભૂમા. એટલે શંકરાચાર્યએ અહીંયા લખ્યું કે ન નિર્દિષ્ટાની ઇતિ, એટલે કે હવે અત્યારે નામ આદિની, જે મેં કીધું નામથી વાણી, વાણીથી આખું લિસ્ટ છે, ક્રમેણ સ્ટેપ વાઇઝ 1 by 1 નિર્દિશ્ય આ બધું જ બતાવીને તદ્વારેણ એના થકી આ બધા નામને પછી છેલ્લે એ શું લઈ જશે તો કે ભૂમાખ્ય. છઠ્ઠા ચેપ્ટરની અંદર ચૈતન્ય તત્વનું નામ હતું સદૈવ સૌમ્ય ઇદમગ્ર આસીત. એ જ બ્રહ્મ તત્વને સત નામથી નિર્દેશન કરવામાં આવ્યું હતું. એ જ સત તત્વનું 7મા ચેપ્ટરની અંદર ભૂમા એવા નામથી નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ બધું જ નામને એક પછી એક ક્રમેશર સૂક્ષ્મ થતું જાય કે આનાથી સૂક્ષ્મ કયું? મનથી, તો કે સંકલ્પ. એવી રીતે સૂક્ષ્મ થતાં છેલ્લું સૂક્ષ્મ આવશે ભૂમા, અને ભૂમાથી સૂક્ષ્મ છે તો કે અલ્ટિમેટ છે, અંતિમ છે. એટલે કે ભૂમા કેવું છે તો કે નિરઅતિશયમ તત્વમ નિર્દેક્ષ્યામિ, એ બધું જ બતાવશે શ્રુતિ આ 7મા ચેપ્ટરમાં. અને આ કેના જેવું છે તો કે શાખા ચંદ્ર
દર્શનવત ઇતિ ઇમમ સપ્તમમ પ્રપાઠકમ આરભતે. આખે આખું આજે આનાથી વાણીથી સૂક્ષ્મ વાણીથી સૂક્ષ્મ એ જે ક્રમ બતાવ્યો છે, જે મેં કીધું છે એ ક્રમ છે કોના જેવો છે? એટલે લેખો કે શાખા ચંદ્ર દર્શનવત. શાખા ચંદ્ર, આમ તો મેં ઘણી વાર કીધું છે કે શાખા ચંદ્રનો અર્થ શું થાય? તો કે શાખા ચંદ્રનો અર્થ થાય કે શરૂઆતમાં માણસોને જ્યારે બીજનો ચંદ્ર છે ને અત્યંત આમ કહેવાય એક જ લાઈન હોય. બીજનો ચંદ્ર, સપોઝ આ બીજનો ચંદ્ર હાવ એક લાઈન હોય, શરૂઆત સાંજ હોય ત્યારે જ હોય, પછી તરત આથમી જાય. હવે કોકને જોવો હોય તો એને બધા પૂછતા હોય કે બીજનો ચાંદ ક્યાં, બીજનો ચંદ્ર ક્યાં? એટલે એ જમાનાની અંદર એવું બતાવવામાં આવતું કે સપોઝ એક વૃક્ષ છે, વૃક્ષની અંદર ઘણી બધી બ્રાન્ચીસ ને સંસ્કૃતમાં આપણે કહીએ ને શાખાઓ છે. એટલે જ્યારે બતાવવાના હોય કોઈ મોટા વડીલ, તો એના બધા નાના બાળકોને એમ કે તમને ઓલું વૃક્ષ દેખાય છે? એટલે બધા છોકરા એમ કે હા વૃક્ષ દેખાય છે. વૃક્ષને કેટલી બધી ડાળીઓ છે, મોટી મોટી ડાળીઓ દેખાય છે? એટલે એમ કે હા ડાળીઓ દેખાય છે. એ ડાળીની અંદર ઉપલી ડાળી સૌથી ઊંચી જાય છે એ દેખાય છે? એટલે એમ કે હા દેખાય છે. એ સૌથી ઉપલી ડાળીની અંદર એક નાનકડું બ્રાન્ચ, એક નવું કૂંપણ ફાટ્યું છે, એ તમને દેખાય છે? એટલે બધા એમ કે હા દેખાય છે. હવે એની ઉપર દ્રષ્ટિ કરીને તમે દૂર જોશો ને તો તમને શું દેખાશે? તો કે ચંદ્ર દેખાશે. એટલે કે વૃક્ષ છે એકદમ સ્થૂળ, સ્થૂળથી ડાળી વધારે જાડી, એ જાડી ડાળીથી એની ડાળી છે વધારે પાતળી, એ પાતળી ડાળીથી વધારે નાની પાતળી, એમ કરતાં દૂર ચાંદો છે એ દેખાડે. એવી જ રીતે આ ચૈતન્ય તત્વ છે અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. એને ડાયરેક્ટ ન બતાવે કે તું ચૈતન્ય. માણસોને એ જલ્દી મગજમાં ન ઉતરે એટલે એને ધીમે ધીમે એક પછી એક સ્થૂળથી એનાથી ઓછું સ્થૂળ, ઓછું સ્થૂળ, ઓછું સ્થૂળ, અથવા સ્થૂળથી વધારે સૂક્ષ્મ, નામથી વધારે સૂક્ષ્મ વાણી, વાણીથી સૂક્ષ્મ મન, મનથી સૂક્ષ્મ છે સંકલ્પ, એવું કરતે ધીમે 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 લઈ અને છેલ્લે એટલે માણસ છે એનું મન જે પેલા રમતા હોય, પ્લીઝ મ્યુટ રાખીને અમુભાઈને બતાવો ભાઈ પ્લીઝ. ધીમે કરતાં કરતાં ભૂમા સુધી આપણને, એટલે પછી એમ કે એવું ચૈતન્ય તત્વ છે જે અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, એને કહેવાય ભૂમા. આ જે કહેવાય એનું નામ છે શાખા ચંદ્ર ન્યાય. જે આપણે જોતા હતા એ લખ્યું કે શાખા ચંદ્ર દર્શનવત ઇતિ ઇમમ સપ્તમમ પ્રપાઠકમ. આ ચેપ્ટર છે એ જ્યારે આખું વેદ જોતા હોય એમાં એવા હોય કે આ 7મું પ્રપાઠક છે. આરભતે એ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે, આમાં ચાલુ થાય છે. હવે આટલા બધા નામ શું કામ બતાવ્યા? કે ભાઈ આટલા બધા વાણી અને વાણીથી સૂક્ષ્મ અને આ સૂક્ષ્મ શું કામ બતાવ્યું છે? તો એના શંકરાચાર્યજી પેલા 5 કારણ, એ 5 કારણ બતાવી અને પછી એમ પછીનો મંત્ર ચાલુ થશે. એટલે કે પહેલું, એટલે મેં અહીંયા લખ્યું છે ફર્સ્ટ કારણ. આટલા બધા સૂક્ષ્મ 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 વસ્તુઓ બતાવવાનું કારણ કયું? તો એમાં લખ્યું છે પહેલું મેં લખ્યું શંકરાચાર્યજીએ અનિર્દેષ્ટેષુ હિ સતઃ અર્વાક તત્વેષુ સન્માત્રે ચ નિર્દિષ્ટે અન્યત અપી અવિજ્ઞાતમ સ્યાત ઇતિ સા માભૂત અવિજ્ઞાતમ સ્યાત ઇતિ આદિ આશંકા કસ્યચિત સ્યાત સા માભૂત ઇતિ તાની નિર્દિક્ષતિ. એનો અનિર્દિષ્ટેષુ, ધારો કે આવા બધા જ પદાર્થો જે આપણના જાણીતા છે સંસારની અંદર કયા છે? તો કે સતઃ અર્વાગ. સતઃનો અર્થ થાય ચૈતન્ય તત્વ.
જે મેઇન કોન્શિયસનેસ છે, જેને ચૈતન્ય તત્વ છે, અર્વાકનો અર્થ થાય એની નીચે. એવા ઘણા બધા તત્વો છે અને એના નામ એણે લખ્યું કે અર્વાક તત્વેશુ. અને કયા છે જે મેં આપને બતાવ્યા એ બધા અર્વાક છે. સન્માત્રે ચ નિર્દિષ્ટ, માત્ર સત્તત્વની જ વાતો કહે, ચૈતન્ય તત્વ છે ને આ છે ને તે છે, એ બધી વાતો કરવાથી નિર્દિષ્ટે અપી, ચૈતન્ય તત્વનું બરાબર નિર્દેશન કરવામાં આવ્યું, પણ અન્યત અપી અવિજ્ઞાતમ, પણ એનાથી જે બીજા બધા તત્વો છે એ અવિજ્ઞાતમ સ્યાત, માણસોની અંદર એ જાણી ન શકાય. ઇતિ આશંકા, એવી કોકના મનમાં ડાઉટ જાગે, કસ્યસિત સ્યાત, એવું કોઈ છે જ નહીં. આમાં જો ને ચૈતન્ય તત્વનું લખ્યું, બીજું કંઈ તો છે જ નહીં. એવી કસ્યસિત સ્યાત સામ આશંકા માભૂત, એવી કોઈને ડાઉટ ન થવો જોઈએ. આશંકા કસ્યસિત સ્યાત સા માભૂત, એવી ન થવી જોઈએ. ઇતિવા, એવું ધ્યાનમાં રાખીને આ બધા જ જે નામનું લિસ્ટ આપ્યું એ બતાવવું જોઈએ. એટલે ટોટલ આ કેટલા છે જો આપણે ગણવા જઈએ ને તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15મો ભૂમા છે. એટલે 15 પહેલાં આ બધા જ તત્વો છે એ છે જ ને, એવું માણસોને ન થાય એવું ધ્યાનમાં રાખીને નિર્દિદીક્ષતિ તથા નિર્દિશુમ ઈચ્છતિ, કોણ તો કે શ્રુતિ, શ્રુતિનો અર્થ થાય ઉપનિષદ બતાવવા માગે છે. આ પહેલું કારણ કે બીજા બધા તત્વો, અથવા બીજું કારણ કયું, એટલે એમાં 2 લખ્યું છે. બીજું કારણ એ છે કીધું, અથવા બીજું પણ રીઝન છે, સોપાન આરોહણવત, આપણે પગથિયા ચડીએ ને, ઉપર જવું હોય તો માણસો સીડી હોય, એક પછી એક માણસો સીડી ચડતા જાય, એવી રીતે આ 16 સીડીવાળું છે. આ જે છે પહેલાં મન, એ સોપાનનો અર્થ થાય સોપાન આરોહણવત, સોપાનનો અર્થ થાય સીડી, આરોહણ એટલે કે ચડવું. એટલે કે આ એક પછી એક આપણે એના પગથિયા ચડીએ છીએ. ને કેવી રીતે તો કે સ્થૂલાત આરભ્ય સૂક્ષ્મમ સૂક્ષ્મતરમ ચ, એટલે કે સ્થૂળથી ચાલુ કરી નામથી પછી વાણી, એવી રીતે શરૂ કરીને સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મતરમ, એટલે કે ધીમે ધીમે આપણા મનને વધારે અને વધારે સૂક્ષ્મ તત્વ તરફ લઈ જાય. અને બુદ્ધિ વિષયમ જ્ઞાપયિત્વ, પછી આપણી બુદ્ધિ છે એને ધીમે ધીમે એ બધું મગજમાં ઉતરશે. તદ અતિરિક્તે, એટલે એને જ્યારે કહેવામાં આવે પછી માણસોને એમ કહેવાય કે ભાઈ તારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કયું છે, આ બધું તો સ્થૂળ છે, આનાથી સૂક્ષ્મ આ છે આ છે. એટલે કે જ્ઞાપયિત્વા, બુદ્ધિ વિષયમ જ્ઞાપયિત્વા, આ બધા બુદ્ધિના વિષયોને જાણ કરાવી તદ અતિરિક્તે, આના ઉપરાંત પણ દેર ઇઝ એ વન મોર થિંગ, આપણે કહીએ ને એક વધારે તત્વ છે. અને કયું તો કે સ્વરાજ્યે અભિષ્યામી, સ્વરાજ્યનો અર્થ થાય આપણું પોતાનું રાજ્ય. આપણે કહેવાય ને સ્વ એટલે કે પોતાનું, રાજ્ય એટલે કે દેશ. આપણે માનીએ છીએ કે ઘર આપણો દેશ છે, ઘર છોડીને જવાય નહીં, ઘર મારો દેશ છે. પછી એમ કે ઘરથી વધારે કાંઈ છે તો કે ઘર બળતું હોય ને પણ આપણે બહાર નીકળી જાય, કારણ કે ઘર કરતાં વાલું કયો છે તો કે મારો દેહ વધારે વાલો છે. દેહથી વધારે વાલું કયું છે તો કે અંદર રહેલું સૂક્ષ્મ મન વધારે વાલું. એવી રીતે ધીમે ધીમે અને મનથી વધારે સૂક્ષ્મ છે. અને છેલ્લે આવશે કે સૌથી વધારે તમને કોણ વાલું છે તો કે એક શબ્દ છે જેને આપણે હું કહીએ છીએ, પણ હું છે એ કેવું છે તો કે ઘર વગરનું, મન વગરનું, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ શરીર વગરનું. એને કહેવામાં આવ્યું છે સ્વરાજ્ય, આપણું પોતાનું હું. એટલે કે શ્રુતિ છે કે ઉપનિષદ છે, ધીમે ધીમે અત્યંત સૂક્ષ્મ આપણને લઈ જાય અને પછી આપણા ઉપર અભિષેક કરશે. કોનો તો કે સ્વરાજ્ય. તું તારે બીવાની જરૂર નથી, તારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ કયું છે તો કે સ્વરાજ્યે અભિષેક, આપણે જેમ અભિષેક કરીએ ને એવી રીતે અભિક્ષામી ઇતિ, અને એવી રીતે નામ આદિની
નિર્દી દીક્ષતી. અને આવી રીતે એને નામથી ચાલુ કરીને છેક ભૂમા સુધી લઈ જશે. અને ભૂમા એ જ આપણું સ્વરાજ્ય છે, એટલે કે આપણો પોતાનો ઇલાકો. આપણે એમ કહે ને, માણસો ઘરની અંદર કમ્ફર્ટેબલ હોય છે, પણ ખરેખર ઘર કરતાં પણ આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે એનાથી આપણે કહેવા છીએ તો કે વધુ કમ્ફર્ટેબલ. એટલે એને કહેવાય સ્વરાજ્ય. એટલે કે એવી રીતે ધીમે ધીમે ઉપનિષદ છે એ આપણને ભૂમા સુધી, સ્થૂળમાંથી સૂક્ષ્મ 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 કરતાં ભૂમા સુધી. કોક એમ પૂછે કે ભાઈ તમે ક્યાં રહ્યો છો, એટલે આપણે કહીએ કે આપણા ઘરમાં. પછી એવી રીતે ફલાણા ક્યાં રહે છે, તો કે એના ઘર. એવી રીતે કોક એમ કે ચૈતન્ય તત્વ ક્યાં રહે છે, વેર ઇઝ ધ અવેબિલિટી ઓફ ચૈતન્ય તત્વ? તો એનો જવાબ છે કે સ્વે મહિમની તિષ્ઠતી. એને કોઈના ઓલા સર્ટિફિકેટની જરૂર, આપણને બધાના સર્ટિફિકેટની બહુ જરૂર. હું કેવો છું, હવે તમે જેવા સારા છો ને એવા કોઈ નથી. ત્યારે હાઈશ એનો અર્થ કે આપણે આપણા સારાપણા માટે કોક ઉપર અવલંબિત છીએ. પણ ચૈતન્ય તત્વ કેવું છે, તો કે પોતાના મહિમામાં જ એ પ્રતિષ્ઠિત છે. એનું બીજું નામ છે સ્વરાજ્ય. આપણે આપણા હુંની અંદર કમ્ફર્ટેબલ છે, એને કહેવાય સ્વે મહિમની પ્રતિષ્ઠિત. એટલા માટે આટલા બધા નામ ટોટલ જે મનથી લઈ અપ ટુ ધ ભૂમા સુધી 16 નામ દર્શાવ્યા છે. એટલે બતાવ્યા છે કે આપણે ધીમે ધીમે અત્યંત સૂક્ષ્મતા તરફ ગતિ કરી. એ ઉપરાંત ત્રીજું એને કારણ આપ્યું છે કે શા માટે, તો કે અથવા, એટલે કે આ ઉપરાંત દેર ઇઝ વન મોર ઓપ્શન, એક બીજું પણ ઓપ્શન હોઈ શકે. અને કયું, તો એ લખ્યું છે નામાદિ ઉત્તરોત્તર વિશિષ્ટાની તત્વાની અતિતરામ ચ તેષામ ઉત્કૃષ્ટમ ભૂમા આખ્યમ તત્વમ ઇતિ તત સ્તુતિ અર્થમ નામાદીનામ ક્રમેણ ઉપન્યાસ. એટલે એને કીધું કે આ નામથી ચાલુ થયું, આ જે બધું શિક્ષણ આપશે એ નામથી ભૂમા સુધી લઈ જવામાં આવશે. ઉત્તરોત્તર, બાય વન, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, એક પછી એક. વિશિષ્ટાની, બધા જ આ જે તત્વાની, આ બધા જે નામ લેખા છે બધા તત્વ કેવા છે, તો કે વિશિષ્ટાની, બધા સ્પેશિયલ છે. આ બધા જ તત્વો છે એ કેવા છે, સ્પેશિયલ છે. એટલે એને કહેવાય સ્પેશિયલને તત્વાની અતિતરામ, એક્સેલિંગ. આપણે કહેવાય ને એકદમ સરસ છે, શ્રેષ્ઠ છે. પણ તેષામ મધ્યે, તેષામ આ બધા જ 15 તત્વોની અંદર ઉત્કૃષ્ટમ, સર્વશ્રેષ્ઠ તત્વ કયું છે, ઉત્કૃષ્ટમ. અહીંયા ઉત્કૃષ્ટમ અને એ કયું છે ઉત્કૃષ્ટમ, તો કે ભૂમાખ્યમ. એનું નામ કયું છે, તો કે ભૂમા. ભૂમા આખ્યમ તત્વમ, એ ભૂમા આખ્યમ તત્વમ તત સ્તુતિ અર્થમ નામાદીનામ ક્રમેણ ઉપન્યાસ. એટલે પછી એને નામથી ધીમે ધીમે લઈ અને એનું ઉપન્યાસ. ઉપન્યાસ એટલે ગુજરાતીમાં જે આપણે નોવેલ કેમ ન થાય, પણ ઉપન્યાસનો અર્થ થાય કે બધાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. કારણ કે 15 તત્વો કેવા છે, આપણે કે સ્પેશિયલ. બધા સ્પેશિયલની અંદર સૌથી સ્પેશિયલ કયું છે, તો કે ભૂમાખ્ય, ચૈતન્ય તત્વ. એ કેવું છે, તો કે ઉત્કૃષ્ટ. આવું જે બતાવું ને એને કહેવાય કોકની સ્તુતિ કરી. સ્તુતિનો અર્થ વખાણ કર્યા. એટલે કે આટલા બધા નામ શું કામ બતાવવામાં આવ્યા છે, એટલે અહીંયા લખ્યું કે સ્તુતિ અર્થમ, ફોર ધ સેક ઓફ ગ્લોરિફિકેશન. આની સ્તુતિ કરવા માટે થઈ અને આ બતાવવામાં આવ્યું છે. સ્તુતિ અર્થમ ક્રમેણ ઉપન્યાસ. આ છે એ બતાવવાનું છે. ત્રીજું કારણ કે આટલા બધા નામની પિષ્ટપિંજર શું કામ, આપણે તો સીધું ક્રેશ કોર્સ, બીજું કાંઈ નહીં, અમને સીધું ભણાવી દો. આમ આટલા બધા નામ શું કામ, તો કેટલા માટે. ચોથું એને લખ્યું કે શા માટે, તો લખ્યું કે આખ્યાયિકા તું પરવિદ્યા સ્તુતિ અર્થા. આ જે સ્ટોરી છે,
આ સનકાદિક અને નારદ ઋષિની જે સ્ટોરી છે એ શેના માટે છે? તો કે પરવિદ્યા સ્તુતિ અર્થાહ, જે પરવિદ્યા છે, જે ચૈતન્ય તત્વની જે જ્ઞાન છે એની સ્તુતિ કરવા માટે. માણસો માટે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હોય ને, ઘણી બધી એડવર્ટાઇઝ આવતી હોય, એ એડવર્ટાઇઝની અંદર આપણે એમ કહીએ કે આ છે, એમાં તમે જો પછી આ સાબુની અંદર કે આ પાવડરની અંદર કપડાં બોળશો તો સૌથી શ્રેષ્ઠ ધોવાય, એ જે બતાવે એને કહેવાય સ્તુતિ કરી. કોની? તો કે પોતાના પ્રોડક્ટની. એવી જ રીતે આટલું બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો છો, એમાં ક્યાંય તમે સુખી થયા? છેલ્લે તો એ જ કકળાટ છે કે મને આ નથી સાચવતા, કે મને આ નથી કરતા. તો એવું એકય જ્ઞાન ખરું કે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી બધું જ્ઞાન થાય? તો કે હા, પરવિદ્યા. એટલે કે એ પરવિદ્યાની સ્તુતિ કરવા માટે આખ્યાયિકાનો અર્થ થાય આ સ્ટોરી, વાર્તા નારદજી અને સનકાદિ મુનિની અહીંયા પ્રસ્તુત કરવામાં આવી. અને કોક કે કથમ, શા માટે સ્તુતિ અર્થાહ, એટલે એને સ્પષ્ટતા કરી અને એને કીધું કે એટલા માટે કે નારદઃ દેવર્ષિ. નારદજી કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નહોતા, દેવર્ષિ, દેવતાઓના ઋષિ હતા. અને કૃતકર્તવ્ય સર્વવિદ્ય, એને જેટલું કરવાનું હતું એ બધું જ કરી નાખ્યું હતું. અને સર્વવિદ્યા અપી, એ બધા જ વિદ્યાના જાણકાર હતા. સર્વવિદ્ય, એકે વિદ્યા એવી નહોતી કે એને જ્ઞાન નહોતું. અપી, છતાં પણ સર્વવિદ્ય અપી સન અનાત્મજ્ઞત્વાત શુશોચ એવ. અહીંયા જે બધું છે એનું મેં અહીંયા સંધિ છૂટી પાડીને લખી છે. આ જે નીચે છે ને એની સંધિ મેં અહીંયા છૂટી પાડી છે. સન અનાત્મજ્ઞત્વાત, એનું આત્માના અજ્ઞાનને કારણે. અનાત્મજ્ઞત્વાત શુશોચ, શુશોચ છે એ ક્રિયાપદ છે, એ બહુ દુઃખી હતા. આટલું બધું જાણવા છતાં એ કેવા હતા? તો કે દુઃખી હતા. જો નારદજી જેવા એટલા બધા ભણેલા, એટલી વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત કરવા વાળા, આટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા જો દુઃખી હોય, તો પછી આપણા જેવા સામાન્ય માણસોનું શું? એટલે કે કેવું વક્તવ્ય, વોટ ટુ ટોક ઓફ. એને કહેવાય કે આ બધા સામાન્ય માણસ કેવા છે? બધા અન્ય અલ્પ વિજંતુ. આપણે બધા કેવા છીએ? તો કે જંતુ જ છીએ. આપણા મનમાં એમ છે કે જંતુ એટલે નાના નાના ફૂદડા જે ઉડા કરે એને જંતુ કહેવાય. પણ જંતુનો અર્થ થાય જનયતિ ઇતિ જંતુ, જે જન્મે છે. પછી નાનું કોવિડ વાયરસથી લઈ હાથી સુધી જે પણ જન્મે છે, ઇવન ઝાડ, બધા એનું નામ શું છે? તો કે જંતુ. જંતુનો અર્થ સંસ્કૃતમાં ગ્રામેટિકલ કેવું? તો કે જન્માત જંતુ, જેનો જન્મ છે એને જંતુ કહેવાય. એટલે લખ્યું કે આપણા જેવા અલ્પ વિજંતુ, અને કેવા છીએ? તો કે અકૃત, અકૃત પુણ્ય અતિશય, જેણે આપણે કોઈ પુણ્ય નથી કર્યું. અકૃત પુણ્ય અતિશય, અને આપણે પુણ્ય નથી કર્યું એટલે આપણે દુનિયાના જાત જાતના ઠેબા ખાઈ છે, છતાં આપણને એમાં મજા જ છે. કોક આપણું ગમે એટલું અપમાન કરે ને આપણે એમ કહીએ કે અહીંયા શું કામ આટલું અપમાન, બહાર નીકળો થઈ, ના ના મને આમાં બહુ મજા છે. એટલે કે આપણે કેવા છીએ? તો કે અકૃત પુણ્ય, અકૃત પુણ્ય અતિશય, અતિશય આપણે પુણ્ય નથી કર્યું. અને એટલે અકૃતાર્થ એવ, એટલે આપણે પોતાની જાતને ક્યારે ફૂલફિલમેન્ટ માનતા જ નથી. અકૃતાર્થ એવ. અને દેવર્ષિ નારદ કેવા હતા? તો કે કૃતકૃતવ્ય, છતાં જો દુઃખી હોય તો આપણા જેવા સામાન્ય માણસનું શું? એટલા માટે થઈને બતાવવા માગે છે કે જો નારદજી જેવા દુઃખી હોય તો આપણે દુઃખી હોય જ. અમુકને તો ફરિયાદ કરતાંય નથી આવડતી કે હું કોણ છું, મારે જાણવું છું. એટલું એ બતાવવા માટે થઈ આ સ્ટોરી. નારદજી એટલે કે અકૃત પુણ્ય અતિશય અકૃતાર્થ ઇતિ, એ બતાવવા માટે આ સ્ટોરી છે નારદ અને સનત કુમારની એ રજૂ કરવામાં આવે છે. આ કયું છે?
તો આ ચોથું. અને હવે પાંચમું. અને પાંચમું કયું તો કે અથવા. આ એક પછી એક ઓપ્શન આપે આપણે શંકરાચાર્યજી. આટલી બધી વાર્તા કરવાની શું જરૂર હતી? એકમાં ટૂંકું ટચ પતાવી દો ને. એટલે એને કીધું કે અથવા ન અન્યત આત્મજ્ઞાન આત્મજ્ઞાનાત ન અન્યત નિરઅતિશય શ્રેય સાધનમ અસ્તિ. એટલે કે ન અન્યત આત્મજ્ઞાનાત નિરતિશય શ્રેય સાધનમ અસ્તિ. આત્મજ્ઞાનાત અન્યત, આત્મજ્ઞાનથી વધારે, ન અન્યત આત્મજ્ઞાનથી વધારે, અત્યંત શ્રેષ્ઠ, શ્રેયનો અર્થ થાય આત્મકલ્યાણ. પોતાની જાતનું કલ્યાણ કરવા માટે પરાજ્ઞાન કે પરાવિદ્યા સિવાય ન, આ ન છે અહીં આવે, ન સાધનમ ન અસ્તિ, આના સિવાય બીજું એકેય સાધન નથી. ઇતિ એતદ પ્રદર્શનાર્થમ, આ જ બતાવવા માટે સનત કુમાર નારદ આખ્યાયિકા આરભ્યતે. એ બતાવવા માટે સનત કુમાર અને નારદની આખ્યાયિકાનો અર્થ થાય સ્ટોરી, વાર્તા છે, આરભ્યતે એ ચાલુ કરવામાં આવે છે. અને જે વાર્તાથી શું થશે તો કે યેન, જેના વડે સર્વ વિજ્ઞાન સાધન શક્તિ સંપન્નસ્ય અપી નારદસ્ય દેવર્ષેઃ શ્રેયઃ ન બભૂવ. અને નારદજી કેવા હતા તો કે સાધન સર્વ વિજ્ઞાન સાધન સંપન્નસ્ય અપી નારદસ્ય દેવર્ષિ. નારદજી માટે એને 3 વિશેષણ વાપરા કે નારદજી કેવા હતા તો દેવર્ષિ. નારદજી કેવા હતા તો કે સર્વ વિજ્ઞાન સાધન સંપન્નસ્ય, એ બધા જ વિજ્ઞાન જાણતા હતા. અને એ વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન કયું એ પણ એને ખબર હતી. અને સાધન પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિથી પણ એ સંપન્ન હતા. આ બધું જ આવડતા હોવા છતાં શ્રેય ન બભૂવ, પણ એને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થયું. અને એને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થયું એટલે એણે કીધું યેન ઉત્તમ અભિજન વિદ્યાવૃત સાધન શક્તિ સંપત્તિ નિમિત્ત અભિમાનમ. હવે નારદજી જેવાને આટલું બધું આવડતું હતું છતાં એ પોતાનું બધું અભિમાન તડકે મૂકીને, આપણે કહીએ ને બધું એક સાઈડ રાખી દો. એટલે કીધું કે ઉત્તમ અભિજન વિદ્યાવૃત સાધન શક્તિ. નારદજી માટે આ બધા જ વિશેષણ છે. નારદજી પાસે એ સાધનની શક્તિ હતી. કયા સાધનની તો કે જે વિદ્યા આવડતી હતી. અને નારદજી પોતે કેવા હતા? અત્યંત શ્રેષ્ઠ મનુષ્ય, આપણા જેવા સામાન્ય નહોતા. પણ એ બધી જ સંપત્તિ એટલે બુદ્ધિરૂપી સંપત્તિ, જ્ઞાનરૂપી સંપત્તિ, એ બધું જ અભિમાનમ હિત્વા, એને બધું એક કોર મૂકી દીધું. અને કારણ કે માણસે કોઈ પાસે જઈને એમ કહેવું ને કે હે ભગવાન મને જ્ઞાન આપો, કોઈ ગુરુ પાસે નમવું એ સહેલું નથી. અને ખાસ કરીને આટલા મહાન, એટલે કે નારદજીની વિનમ્રતા પણ અહીંયા બતાવવામાં આવી કે આટલું બધું જ્ઞાન હોવા છતાં નારદજીએ શું કર્યું તો કે અભિમાનમ હિત્વા, એ બધું જ અભિમાન મૂકી દીધું કે આઈ એમ સમથિંગ. ઇવન માણસો ઘણી વાર આવે ને તો આપણને એમ કે આમ તો છે ને મને કાંઈ નથી આવડતું, આમ તો આ કરીને ધીમે કરતાં પોતાની પાસે જે આવડતું હોય ને એ બધાનું લિસ્ટ આપી દે. એટલે કે અભિમાનમ હિત્વા, એ બધું જ અભિમાન, એટલે કે ઉત્તમ અભિજન, અત્યંત શ્રેષ્ઠ મનુષ્ય, વિદ્યાવૃત્તા, બધા જ વિદ્યાઓના જ્ઞાતા પ્લસ સાધન શક્તિ. અમારે એક બેન છે, અહીંયા નથી, અમદાવાદ કે ક્યાં, એને કીધું કે બધા જ યોગાસન છે ને એને મને થિયરિટિકલ આવડે છે. એટલે એ કેમ
કોને આપણે એમ કહેવાય કે ભાઈ મત્સ્યાસન કોનું કહેવાય, એનાથી શું ફાયદો થાય, બધું મને આવડે છે, પણ આપણે પૂછીએ કે તમને કરતા આવડે, તો કે કરવું નથી, થિયરિટિકલ આવડે છે. એવું નારદજીનું નહોતું. એને વિદ્યા આવડતી હતી પણ ખરી, અને એ વિદ્યા પાસે પ્રાપ્ત કરવાની એની પાસે શક્તિ પણ હતી. એ બધી સંપત્તિ એની પાસે હોવા છતાં અભિમાનમ હિત્વા, એ બધું જ અભિમાન છોડી અને કેવા હતા તો કે પ્રાકૃત પુરુષવત, સામાન્ય માણસોની જેમ સનત કુમારમ ઉપસસાદ, એ અત્યંત સામાન્ય માણસની જેમ સનત કુમાર પાસે ઉપસસાદનો છતાંય પહોંચ્યા. અને શ્રેય સાધન પ્રાપ્તએ, શું કામ ન્યા ગયા હતા, કઈ વાતોચીતો કરવા, તો કે શ્રેય સાધન પ્રાપ્તએ, શ્રેયનો અર્થ થાય મોક્ષ, મોક્ષનું સાધન પ્રાપ્તિ માટે એ ત્યાં પોતાનું બધું જ અભિમાન છોડીને ગયા. અતઃ એટલે કે ધેરફોર, આના માટે થઈ પ્રખ્યાપિતમ, એક પ્રખ્યાપિતમ ભવતી, એનો અર્થ થાય આ વાર્તા છે એ બતાવવામાં આવી. અને શું બતાવવામાં આવ્યું તો કે નિરઅતિશય પ્રાપ્તિ સાધનત્વમ આત્મવિદ્યાયાહ, આત્મવિદ્યા છે, હું કોણ છું એ જાણું છે, એ સાધન છે. કોનું તો કે નિરઅતિશય, આના સિવાય બીજું એકય સાધન નથી હું કોણ છું એ જાણવાનું, એ બતાવવા માટે થઈ પ્રખ્યાપિત, આ જે સ્ટોરી છે એને સાબિત કરવામાં આવી. પ્રખ્યાપિત એટલે કોક એમ કે આટલી બધી સ્ટોરી શું કામ કરવામાં આવી, તો એનું કારણ કે માણસોને ખબર પડે કે પોતાને જાણ્યા વગર આ જગતમાંથી છૂટવાનું. અને ફરી પાછું હંમેશા કહું છું એમ, જગતથી છૂટવું કે મોક્ષ છે એનો અર્થ દુનિયામાંથી મરી જવું નહીં, પણ મોક્ષનો અર્થ છે સંસારની અંદરથી છૂટવું. ફરીવાર, મોક્ષ એટલે શું કોક પણ પૂછે તો મોક્ષની વ્યાખ્યા છે સંસારમાંથી છૂટવું. પછી પાછું પૂછીએ કે સંસાર ક્યાં છે, એટલે કે સંસાર ક્યાં છે, એટલે કે વેર ઇઝ ધ સંસારા, સંસાર ક્યાં, એમ જ્યારે પૂછવામાં આવે ત્યારે સંસાર છે એ આપણી આજુબાજુ છે ને, આપણા સગાવાલાઓ છે એ સંસાર નથી, પણ આપણો મોહ છે સગાવાલામાં, આપણી આસક્તિ છે, આપણે અત્યંત એના પ્રત્યે કોક, આપણે ઘણી વાર ઓલા બધાની વાર્તા કરીએ છીએ ને કે ઊંટને છોડ્યું ને ઊંટને બાંધ્યું, ખરેખર ઊંટ બંધાયેલું નહોતું, પણ ઊંટ માને છે હું બાંધાઈ ગયેલો છું. એવી રીતે માણસો માને છે કે હું સંસારથી બંધાયેલો છું, પણ ક્યારેય સંસાર બાંધતો નથી. આપણે જ આપણા વિચારોથી આપણે બંધાય છીએ, બીજા કોઈ બાંધતા નથી. એટલે કે આપણા મનમાં રહેલા વિચારોમાંથી છૂટવું, અને આપણા મનમાં રહેલા વિચારો એનું નામ જ શું છે તો કે સંસાર. અને એમાંથી છૂટવું અને પછી જીવનમાં ક્યારે આપણે દુઃખી ન થવું, એનું નામ છે મોક્ષ. એટલે મોક્ષ છે એ મરવાની ઘટના નથી, મોક્ષ છે ભગવા પહેરીને સાધુ થવાની પણ ઘટના નથી. મોક્ષ છે આપણા મનમાં રહેલા અત્યંત રાગદ્વેષ, અત્યંત મોહાંધ. માણસોને ઘણી વાર એમ થાય કે આ માણસ આટલો બધો મોહાંત કેમ હશે. આપણે ધૃતરાષ્ટ્રને ઉડાડતા હોઈએ છીએ, પણ ખરેખર કહું છું કે ધૃતરાષ્ટ્ર કરતાં પણ આપણે બધા મોહાંત છીએ, આપણે બહાર નથી નીકળી શકતા. એમાંથી છૂટવું એનું નામ મોક્ષ છે. અને બતાવવા માટે એણે કીધું કે નિરઅતિશય, આ જે આત્મવિદ્યા છે નિરઅતિશય પ્રાપ્તિ સાધન, નિરઅતિશય એટલે અત્યંત શ્રેષ્ઠ, આના સિવાય બીજું એકય સાધન નથી. સ્વાત્મવિદ્યાયા, પોતાને જાણવા હું કોણ છું એ જાણવા સિવાય, આત્મવિદ્યા સિવાય બીજું કોઈ શ્રેષ્ઠ સાધન નથી. તો જ આપણે હું કોણ છું એ જાણી શકીએ. એ બતાવવા માટે આ સ્ટોરી કે આ વાર્તા છે એ રજૂ કરવામાં આવી.
ઓમ અધિહિ ભગવઃ ઇતિ. આ પહેલું વાક્ય પૂરું થયું. ઓમ છે એ તો ખાલી એનું છે. અધિહિ ભગવઃ કોણ બોલ્યું? તો કે નારદ ભગવાન. નારદ ઋષિ છે, એણે કીધું એ પ્રભુ મને ભણાવો. અધિહિનો અર્થ થાય મને ભણાવો. ઇતિનો અર્થ થાય આ વાક્ય અહીંયા પૂરું થયું. અને નારદઃ સનત કુમારમ ઉપસસાદ એ બીજું વાક્ય છે. ઉપસસાદ સનત કુમારમ નારદઃ. એને વ્યવસ્થિત ગોઠવું તો પેલું શબ્દ છે નારદઃ, બીજું સનત કુમારમ ઉપસસાદ. નારદ ઋષિ છે એ સનત કુમાર પાસે રજૂ થયા, ગયા, એની પાસે ઊભા રહ્યા. અને ફરી પાછું ત્યાં એક વાક્ય પૂરું થયું. અને તમ હ ઉવાચ, ત્યાં પાછું ત્રીજું વાક્ય છે. અને નારદઃ તમ એટલે કે સનત કુમારમ ઉવાચ. નારદ ઋષિએ સનત કુમારને પૂછ્યું. ઉવાચ એટલે કે પૂછ્યું. અને શું? તો કે અધિહિ એટલે ના, એટલે તમ હ ઉવાચ છે ને, તમ હ ઉવાચ સનત કુમાર નારદમ ઉવાચ. સનત કુમારે હવે નારદ ઋષિને પૂછ્યું. યત વેત્થ તમે જે જાણો છો. યત વેત્થ ક્રિયાપદ છે. તમે જે જાણો છે. તેન માં ઉપસીદ તમે જે જાણો છો એને માં ઉપસીદ તમે પછી મારી પાસે. માં ઉપસીદનો તો તમે મારી પાસે રજૂ થયા છો એની પહેલાં. તતઃ તે ઉર્ધ્વમ તમે જે જે જાણો છો ને એ પહેલાં મને કહી દો. જે મેં કીધું ને સનત કુમારે એવું કીધું કે માં ઉપસીદ તમે મારી પાસે બેઠા છો જે, પણ તતઃ તે ઉર્ધ્વમ હું તમને કાંઈ પણ ભણાવું એ પહેલાં તમે વક્ષ્યામી તમે મને બતાવો કે તમને શું શું આવડે છે. સહ ઉવાચ સહ સનત કુમાર ઉવાચ કે મહેરબાની કરી અને તમે મને કહો કે તમે શું શું જાણો છો. પછી જ ઉર્ધ્વમ વક્ષ્યામી પછી હું શરૂ કરીશ તમને ભણવાનું. ઉર્ધ્વમનો અર્થ થાય પછી, એટલે કે હું તમને ભણાવીશ. તેનો અર્થ થાય તુભ્યમ, તે તુભ્યમ વક્ષ્યામી એટલે પછી નારદ ઋષિએ ચાલુ કર્યું મને શું શું આવડે. પણ અધિહિ ભગવઃ એ શંકરાચાર્યજીએ એનું ભાષ્ય લખ્યું છે. અહીંયા છે અધિહિ. અધિહિનો અર્થ થાય અધિશ્વ. જેવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાનને અર્જુને કીધું હતું કે શિષ્યસ્તેહમ શાધિમામ, ત્યાં એણે લખ્યું તો શાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ. શાધિમામનો અર્થ થાય મારા ઉપર શાસન કરીને મને ભણાવો. એવી જ રીતે અધિહિ અહીંયા નારદજીએ કીધું કે તમે મને ઉપદેશ કરો. આ ઉપદેશ કરો છે ને એ આજ્ઞાર્થ છે. જેને સંસ્કૃતમાં થોડુંક આવડતું હોય આજ્ઞાર્થ છે. જ્યારે આમ ઓર્ડર કરતા હોય ને મને આ ભણાવો એટલે કીધું કે અધિશ્વ ભગવઃ એ ભગવાન મને ભણાવો. એટલે કે ભગવહનો અર્થ શું થાય તો કે ભગવન. ઇતિ હનો અર્થ થાય ખરેખર. તો ખરેખરનું બીજું શબ્દ કયો છે તો કે કીલ. અને ઉપસસાદનો અર્થ થાય એના પાસે જઈને. ઉપસસાદ ક્રિયાપદ છે. સીધ છે ને એનો થાય બેસવું, સીધથી. એમાંથી આપણે છે ને ઉપર નિષેધ એની અંદર ઉપરનો અર્થ થાય નજીક જાઓ. એવી જ રીતે તમે મને ભણાવો એવું પગ પાસે નારદજી આ શરદ કુમારને જઈને બોલ્યા. અધિહિ ભગવઃ ઇતિ મંત્ર. આની અંદર બે પ્રકારનું છે એટલે તમને એટલી ખબર પડે. એક મંત્ર હોય, મંત્ર પોર્શન હોય, અને એક બીજો હોય છે બ્રાહ્મણ પોર્શન. પણ અહીંયા આપણે મંત્ર પોર્શન એટલે શંકરાચાર્ય જે કીધું કે અધિહિ ભગવઃ એ કેની અંદર આવે તો કે મંત્ર પોર્શન. અને કોને નારદજીએ કીધું
તો કે સનત કુમારમ યોગીશ્વરમ બ્રહ્મિષ્ટમ નારદ ઉપસન્નવાન. એટલે કે નારદ ઉપસન્નવાનનો અર્થ થાય નારદજી છે ત્યાં જઈને બેઠા કોની પાસે? તો કે સનત કુમાર. પણ સનત કુમાર કેવા હતા? તો કે યોગીશ્વરમ, બધા યોગીઓની અંદર શ્રેષ્ઠ, બ્રહ્મિષ્ઠમ, બધા બ્રહ્મવેતાઓની અંદર એ શ્રેષ્ઠ એવા સનત કુમાર પાસે નારદ છે એ આપણે કહેવાય ને કે એની પાસે પ્રસ્તુત થયા, એની પાસે રજૂ થયા. અને ત્વમ ન્યાયતઃ ઉપસન્નમ, પછી આમાં એક પોર્શન આવી ગયું પછી હ ઉવાચ યદ આત્મ વિષયે કિંચિત વેત્થ તેન તત્પ્રખ્યાપનેન મામ ઉપસીદેત અહમ ઉપસીદેત અહમ જાને ઇતિ. પણ એ પેલા શંકરાચાર્યજી ચોખટ કરી જે આમાં નહોતું. તમ ન્યાયતઃ ઉપસન્ન, એનો અર્થ થાય કે આપણે જ્યારે પણ કોઈ પણ ગુરુ પાસે જાય, કોઈ પણ ત્યારે ખાલી હાથ ન જાઓ, કાંઈક ને કાંઈક. એટલે ન્યાયતા એવું કહે છે કે જ્યારે ગુરુ પાસે જાય ત્યારે ફળ, ફૂલ અને કાંઈ પણ એવું લઈને જાઓ. પહેલાંના જમાનામાં સમિધ લઈ જતા, એ પ્રતીક છે સમિધ, કે જો તમે ગુરુ પાસે જાઓ ને સમિધ લઈ જાઓ તો આઈ વિલ હેલ્પફુલ ટુ યુ, હું તમને ગુરુકુળમાં રહીને કંઈક મદદરૂપ થઈશ, હું બેઠો કે બેઠી નહીં રહું. કારણ કે સમિધ વીણવા પડે. ત્યારના ગુરુ હંમેશા યજ્ઞ કરતા, યજ્ઞની અંદર આ બધા સમિધ જોઈએ તો આઈ વિલ હેલ્પફુલ. અને એવા ફળ અને ફૂલ લઈ અને પછી પગે લાગવું અને પછી પ્રશ્ન પૂછવો. એટલે આમાં તો સીધું નારદજી પૂછવા માંડ્યા. એટલે શંકરાચાર્યજી ચોખટ કરી કે તમ ન્યાયતઃ ઉપસન્નમ, નારદજી છે જે પ્રકારનો વિધિ હોય, એટલે અહીંયા લખ્યું નિયમ અનુસાર ઉપસન્ન. એક વાક્ય છે રિક્તમ ન ગચ્છેત, રિક્તમ પાણી, ખાલી રિક્તમ પાણીમ ન ગચ્છેત, ખાલી હાથે ન જવું જોઈએ. કોની પાસે? તો કે ઈશ્વરમ, રાજાનમ ગુરુ. એક વાક્ય છે, ગુરુ પાસે, રાજા પાસે કે ઈશ્વર પાસે રિક્ત પાણીમ ન ગચ્છેત, કાંઈક. અને એમાં ખાસ કરીને આપણે જેને ગુરુ માનતા હોય કે આપણે ગુરુ બનાવ, કારણ કે નારદજી ગુરુ બનાવવાના છે, એટલે એણે કીધું કે નિયમ અનુસાર ઉપસન્ન, નિયમ અનુસાર. હાથમાં માળા લઈ ગયા હોય કે પછી એમ કે હવે મને તમે શિષ્ય તરીકે સ્વીકારો. એટલે કે તમ, એટલે કે નારદમ ન્યાયતઃ ઉપસન્નમ, નારદજી છે એ જે પ્રકારે જવું જોઈએ એ પ્રકારે ત્યાં રજૂ થયા. અને પછી જે પૂછે છે આ બધા છે, હ ઉવાચ યદ આત્મ વિષય, એ આપણે આવતીકાલે જોઈશું. કોઈ પ્રશ્ન? The best thing there is a no question. નથી ને તો આપણે પૂર્ણ મદ ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.